हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भाया हे गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। सबुदिन भाया आज भी सेरकम सकाळ सकाळ मोर ब्लॉग स्टार्ट कर देछि। सकाळ बाहर कम जी तो सब सर देती सेपटर कम आ सीधा पलि आसपटिकी कम सरिया एपटे यहीपट कमटा टी मत बेसी समय लगी जाए। सेपटे घर भीतर कम जे घर द्वार झाड़ू करिकी द्वार धोईकी फूल तोलिकी जी समय लगी था यहीपटे खाली बागेकी खरका पुरका कर सारा बेलू मत से समय लगी जाए। आ कहीं लगी जाए मत आगुरी भी कही से बेसी समय टी लगी जाए जिनपतर सब गुछा गुछी करके करना मुझे झाड़ू करमी। आज टी बेसी समय लगे कहीं गला काली जो आम जो पानी पाइप कम जो होता जो ड्रेनेज सब जो खोला होगी माटी सब खोला होता खोला होगी पाइप पड़ता मोटर फिटिंग होता ये सब कम थी गला काली तो 2-3 दिन है से कम आम चलता गला काली से कम होता जो ये जो सब कम होता पूरा छिंछतर होगी सब पड़ा मोटर बाहर की मोटर ये फिटिंग होता विभिन्न प्रकार कम ये जगार ही होता जो कि जगह पूरा छिंछतर असना होगी पड़ता। तो मु पलि आसी जगटा खरका पुरका कर गला काली मुझे कम ये करी आउ रखी मैंने सकाळ बेला तो सब कम करमी आउे भी गला काली भी कम करथिने ना आज सकाळे भी मत पुणी थे झाड़ू करने पड़ता कहीं ये तो बेसी माने धूली उड़ूची ना कि कम होनी जेहेतु तलटार जी कम होनी जेहेतु से बेसी करके धूली उड़ूची तो से जहाँ भी हेने एपटे जावा आसवा सब कला बेलू आहरी बेसी धूली होउची आ जगटा असना हो से कहनी रखी मुझे गला काली एका बेले जगटा को परिष्कार करमी। जहाँ सब ता पूर्व जहाँ सब कटा है कि पाइप सब पड़ता कई पाइप पड़ता कई अठा कई खूल कई पेटी जहाँ सब पड़ता ताको आगुतरा आसिकी गुछेकी सब रखी आ मुझे सब भिडियो किसी करना माने समय बहुत समय है एटी भी मत बहुत समय लगे कम करने कि सब कम माने से सब मुझे भिडियो बनईली भिडियो तो लंबा हो बर्तमान जो एत व्यस्त बहुल समय भितर आउ एत समय कहीं क्या पाखे कहीं जे हूँ समय बाहर करके भिडियो देखिए एत लंबा लंबा भिडियो से मो से सब भिडियो किसी बनईली केवल जा जो खरका पुरका सब झाड़ू करके जगटा परिष्कार कर तार भिडियो टी बनई देनी बहुत सारा कम सकाळ पूर्व मोर हो गला तो जापे कम हो मैंने केते छिंचतर एक तो जो मोटर जो फिटिंग होता से सब जो प्लास्टर झड़ा होता कांथ सब कणा कराई पाइप सब बाहर कराई माने ढेर जिनस सब पड़ता चिंचतरी ताकू सब सकाळ उठू से सब गुछेबारे मुझे नागिनी घर द्वारा कम सर दे गुछार नागिनी हाँ चा भी मु पी सारी चा करी चा करके ननद मु दीज आम चा पी देते चा पी देकी आसिक यही कम नागिनी आउे से कमटा जहाँ हो सरीगला खरका पुरका कम दाम सब सरीगला सीधा मु पलि आसनी बासन धोयापाई कि रातिर बासन जहाँ सब थी सब धुआ धुई करमी तो देखिए मोटर ये रकम आमर नागी तो एपर्यंत पानी उठे ना कौन टी असुविधा हो पानी उठे ना तापरे करना जहाँ टी असुविधा अच्छे तो ठीक कर दे सारापर ऊपर को पानी से उठेब टांकी उठेब आगुरी नागी छोट मोटर नागी से बाहर कराई एवं बड़ मोटर नागिला जेरकम पानी उठाइवाई खरा दिन है बेलू ना टीएलू पानी बाहरुनी टे कष्ट हो मुड़ापाई कि जो कि आमको ये टांकी पानी उपरे निर्भर करा पड़ी आ टांकी पानी छोट मोटर है बेलू पानी भलसे उठाऊना जो कि बड़ मोटर नगाला से नगाला आउ एबे तो वर्षा जे होता जो मझीर से टीएलू बहुत सुंदर पानी बाहर था आ वर्षा तो ये केते दिन है ना जो कि टीएल एवं मुड़ापाई भी कष्ट है तो जो मझीरे जो प्रबल वर्षा होता से प्रबल वर्षा टीएल जो पूरा जाम होता से माने जामटा पूरा क्लीयर होता आस्ते आस्ते पुणी जाम हबारे लगी तो बासन कुसन धुआ धुई कर देती धुआ धुई करदेकी आस्ते करना बोतल पानी भरी थी आ तार भितर भी समय बाहर करी मु जो कालिकारु चाउल बतरे थी चाउल भी चूना कुटी थी ये रकम बहुत कम सकाळ उठू बहुत कम जाइए गाधुआ पाधुआ सरईकी ठाकुर पूजा कर सारा बेलू मत 9:30 पाखापाखि समय होता कहीं एत कम थी आज तो आगू को निश्चय जानीपारे
ସକାଳୁ ପୁରା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିନି। ଚାଉଳ ପାଣିରେ ବତୁରେଇଥିନି, ରାତିରୁ ଚାଉଳ ଛାଣିଥିନି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ରାତିରୁ ବତୁରେଇଥିନି, ସକାଳେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଣିଥିନି, ଛାଣିକି ଧୋଇଥିନି, ଧୋଇକି ଚାଉଳରୁ ଚୁନା କୁଟିଥିନି, ଚୁନା କୁଟି ଦେଇକି ତାପରେ କନା ଯାଇଥିନି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁକି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛକରୁ ଆମ ପାଇଁକି ଆଣିଥିଲେ ଜଳଖିଆ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଇଥିଲାନି। ତ ଆଜି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗାଧୁଆ, ନା ଖାଇବାଟା ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାବା ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ନା ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ବନେଇବନି, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବନେଇବନି, ଆଉ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦିନେ ଆସିମି କହିକି ଛକକୁ ଜଳଖିଆ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ। ନଣନ୍ଦ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଖରା ଆସିଯାଇଥିଲା, ପୁରା ବାଘ ରକମ ଖରା। ଖରାକୁ ତ ଦେଖିକି ଚାହିଁ ବି ହେଉଥିଲାନି, ଏତେ ଜୋର ଖରା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କନା ଏଇ ଖରାରେ ହିଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କି କାମ କରିଥିଲେ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା। ମାନେ ଏତେ ଯେ ଖରା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କହିମି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋବାଇଲ ସେଠିକି ଯାଇ ବି ହେଉଥିଲାନି ନେଇକି। ମୋବାଇଲ ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ ସତେକି ମୋବାଇଲ ଫାଟିଯିବ, ଯେରକମ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଖରାରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେ ଚୁଲି ଅଛି, ସେଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ କନା ବନେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା। ସକାଳ ଖିଆପିଆ କାମ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ସରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଛି ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁଲ। ଆଜି କ'ଣ ନା ମହୁଲ ପିଠା କରିବା ବୋଲିକି କାଲିଠୁ ତାର ମାନେ ମହୁଲକୁ କାଲି ଦ୍ୱିପହର ସାରା ମୁଁ ବସିକି ତାକୁ ବାଗଉଛି। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ତା ଫୁଲଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମହୁଲକୁ ବାଗେଇକି ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଟା ଶୁଖିଲା ହେଇଥାଏ ନା, ତା ବତୁରେଇ ଦେଲେ ସେଟା ପୁରା ଫୁଲିଯିବ। ମହୁଲକୁ ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ବାଟିଦେମି। ଆଉ ତା ପାଇଁକି ଚୁନା ବି ଏଠି କୁଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରିକି ବି କାଟିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ଆଜି କ'ଣ ନା ମହୁଲର ମୁଆଁ ପିଠା ବନେଇବା, ମାନେ ମହୁଲ ପୋଡ଼ ପିଠା, ସେଟାକୁ ଆମେ ମୁଆଁ ପିଠା ବୋଲିକି ବି କହିଥାଉ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମହୁଲକୁ ବାଟିଦିଏ। ବାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ପିଠା ବନେଇବା। ମହୁଲକୁ ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖକୁ, ସେ ବାହାର ଚୁଲିର ପିଠା କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଉଠା ଚୁଲା ଆଉ ପିଠା ହେଇପାରିବନି, ଖରା ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତଥାପି ସେଇଠି ବନେଇବା, ଏଇ ଚୁଲିରେ ହିଁ ବନେଇବା। ଚୁଲି କତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ଘିନି ଆସିନି, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଢ଼ା ଜାଳ ସବୁ ଘିନି ଆସିନି। ଏବେ ଚୁଲି ଲଗାଇଦେବା। ମହୁଲ ପାଣି ଆସିଲ। ମହୁଲ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁକି, ପୋଡ଼ ପିଠା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ରେସିପି ଦେମି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେଇ ରକମ ବନେଇଥିନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିନି, ଚୁନା ତ କୁଟିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଥିନି ପାଣି ଢିଅର ଦେଇଥିନି କ'ଣ ନା ମହୁଲକୁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ଆଣିଥିନି, ମହୁଲକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ତା ମହୁଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିନି କ'ଣ ନା ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଏକ ତ ମହୁଲ ମିଠା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନହେଲେ ଗୁଡ଼ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ତ ଥିଲାନି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଦେଇଥିନି କ'ଣ ନା ଚିନି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଅଲଣା ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମାନେ ସ୍ୱାଦକର ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମିଠା ଜିନିଷର ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମିଠାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। ତ ଦେଇଥିନି। ଦେଇ ସାରିକି ଚୁଲିଟା ଜାଳିକି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମହୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିନି ଚୁନା। ଦେଇକି ତାର କ'ଣ ନା ଖଳି କରିଦେଇଥିଲେ, ଖଳି ଜନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଖଳିଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ପୋଡ଼ା ପିଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେରକମ ସବୁ ପିଠା ଯେରକମ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ଯେରକମ ଲାଉର ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ଖୁଙ୍କୁଡ଼ିର ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ଆଉ ଖାଲି ବି ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ଚିନି ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଯେ ଖାଲି ଚାଉଳର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ଏଇଟା ସେଇ ରକମ ମହୁଲର ପୋଡ଼ ପିଠା। ତାଳରେ ବି ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମହୁଲରେ ବନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହୁଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ମହୁଲ ତ ଆମର ଏପଟରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ହିଁ ମହୁଲ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁକି ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା କମର କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଖରା ବି ଆମକୁ ବାଧୁଥିଲାନି, ପିଠା ଖାଇବାର ମାନେ ଆନନ୍ଦଟା ଏତେ ଥିଲା ଆମର।
ଖରା ବି ଆମକୁ କିଛି ବାଧା ବି ଦେଇପାରିଥିଲାନି। ତାପରେ ଖଳି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିନି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଖରାରେ ବସି ପାରିଥିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଧିନିକି ପଳେଇ ଆସିଥିନି, ପିଣ୍ଡାପୁରକୁ ଘିନି ଆସିଥିନି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ କଢ଼ାରେ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଥିନି। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଥିନି। ରଖିକି ତଳେ କନା ଦେଇଥିନି, ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ଦେଇଥିନି କଦଳୀ ପତ୍ର। ଦେଇକି ଯେଉଁ କଅଁଳି କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ସେଇଟା ଦେଇଥିନି କନା ଉପରେ, ୟାରି ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଖଳି। ଖଳି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ପୁଣି ଗୋଟେ କଅଁଳି ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଯିବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ତା ଉପରେ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ପତ୍ର ପୁରା ମୋଟା ଆକାର କରିକି ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ କନା ପିଠାଟା ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ଯେରକମ ପୋଡ଼ି ନଯିବ, ଯେ ଉପର ପଟ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠାର ଯେଉଁ ତଳ ପଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେରକମ ମାନେ ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ନାଲି ଦେଖା ହେଉଥିବ। ଯଦି ନାଲି ଦେଖା ହେଉଥିବ ତ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ପୋଡ଼ିଗଲେ କନା ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଯେରକମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପିଠା ହେଇଥିବ। ତ ନଣନ୍ଦ ସେଇ ରକମ ଖରାରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି କନା ପତ୍ର ସଜେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତମେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ପତ୍ର ସଜେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ନେଇକି ତାକୁ କନା ଯେତିକି ସବୁ ଖଳି ଥିଲା ତାକୁ କନା ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି। ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଦେଇଥିନି ଘଷି। ଆଉ ମୁଁ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି, ମୋବାଇଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖରାରେ, ଯେରକମ ଫାଟିଯିବ ସେଇ ରକମ ଗରମ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଘରକୁ ଘିନି ଆସିଥିନି, ଆଣିକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିନି। ତାପରେ କନା ଆସିକି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି। ଖଳିଟା ଦେଇଥିଲା, ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଘଷି। ଆଉ ଘଷି ଝର ଦେଇଥିନି ନିଆଁ। ଉପରେ ଯେଉଁ ଘଷିଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା କନା କୁହୁଳିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ହେଇକି ପିଠାର ଉପର ପାଟଟା ସେକି ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ଉପର ପାର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ନିଆଁଟା କନା ଟିକେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ହେଇଥିଲା। ଉପର ପାରି ପିଠାଟା ଟିକେ ଆମର ପୋଡ଼ିଗଲା ରକମ ଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ପିଠା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଏତିକି କାମ ସରେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି 11:30 ହେଇଗଲା। ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଥିନି। ଆଉ ଏଟା ସମୟ ହେଇଥିଲା ବେଳଉଳି 5ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟା ଯେତିକାଳେ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମନ ନାଗୁଛି ଘରେ, ଥୟ ଧରୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପିଠାଟା ଥଣ୍ଡା ହେବ ତାକୁ ଆଣିକି କନା କାଟି କୁଟିକି ଖାଇବା। ତ ନଣନ୍ଦ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ପୋଡ଼ିଛି ପିଠାଟା। ଆଉ ପିଠା ପୋଡ଼ା ମାନେ ମହୁଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଘିନି ଆସିକି ତାକୁ କନା କି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇବା କଥା ତ ମାନେ କିଏ କହିବ, ସେ ତ ପଛ କଥା। ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହୁଲ ପିଠା ଆମର ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ପତ୍ର ବାହାର କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ଘିନି ଆସିଛି। ଘରକୁ ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଖିଆପିଆ ସରିଥିଲା ତ ଚୁଲିରୁ କନା ବାହାର କରି ଆଣିକି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ମହୁଲ ପିଠା। ତାକୁ ମୁଁ କନା କାଟିଥିନି। କାଟିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିନି, ନଣନ୍ଦକୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଥିନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମୁହାଁ ପିଠା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଆଁ ପିଠାଟି ଆମେ ଆଜି ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂଜା ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟି ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁକି। ଟିର ରେସିପି କ'ଣ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି କେମିତି ମୁଁ ଚା ବନାଉଛି ତା'ର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା କି ସୁନ୍ଦର ନରମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିନି, ଆଉ ନଣନ୍ଦକୁ ବି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ପୋଡ଼ା ପିଠା।